morning children. Now we are going to fourth chapter, Animal Kingdom. In this Animal Kingdom, what are the components you want to learn and what the general characteristics of animal and what are the species, different species in the Animal Kingdom, that are different phylums, different order and different genera. So many species under the animal kingdom. This animal kingdom commonly comes under the zoology part. This in the degree or the higher studies, the animal kingdom comes under zoology. Comes under okay, what is the meaning of animal? What is the meaning of animal? Animal having a growth, having a reproduction, animal having a respiration. Animal having a digestion. Animal having a blood circulation. See, all these characters we commonly call it as a life process. Already you are studying life process in your 8th and 9th standard. The life process is nothing but the combination of biogeochemical cycles. Biogeochemical cycle. What is the meaning of biogeochemical cycle? With help of our cell, that is hemoglobin, combination of oxygen, it forms a oxyhemoglobin. I think already the meaning of hemoglobin is a part of the blood. Hemoglobin is the constituent of blood or the part of the blood. Various components in the blood. Hemoglobin and also serum albumin, serum globulin, platelets, fibrinogen. All this combined together commonly called as a blood. That blood is liquid tissue. So, the animal having a character like growth, reproduction, respiration, digestion, blood circulation, all these commonly called as a life process. So, what are the general characteristics of animal? So, what is the structure of animal? What is the difference between living and non-living things? In case of both the non-living things, there is no life. The living things having life. Correct? No. Having life means it is a structure, growth take place with the help of cell. So here, the general characteristics of animal, it will be developed cell with the help of cell only. So, it is a basically cell, then tissue, then organ,
system. So here, cell, tissue, organ and organ system. These are the processes of or the hierarchy of animals, including human beings. So, the characteristics of animal. In this animal kingdom, we can study different types of animals. That is, aquatic animals, terrestrial animals, and also here again we will divide into vertebrates, non-vertebrates, chordates, like it going on different phylums, that different characters. The animals having a transversely dividing, animals having a longitudinal dividing, animals having the orthopodic character, and animals having the structure, hierarchy. Different characters we can study under this animal kingdom. So the animal kingdom, each and every phylum, each and every class, each and every organ, each and every organism, which will be related to the different order, different phylum, different genera, and different the class we can study under the animal kingdom. So here ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು, ಚಾಪ್ಟರ್ 4. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ 4 ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಝೂಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಜಲಚರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮನುಷ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸೇರಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಿಮಿಂಗಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂದರೆ ಅನಿಮಲ್ ಪ್ರಾಣಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅನಿಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಾಣಿ ಅನ್ನೋ ಜೀವ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಜೀವ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಿ. ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಜೀವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಜೀವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಏನು? ಸಜೀವ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರಾಣ ಇರುತ್ತೆ, ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಇರಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಸೆಲ್ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಂಶಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ, ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಈ ಜೀವ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಜೀವಕೋಶದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಜೀವಕೋಶದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂಗಾಂಶದಿಂದ ಅಂಗ,
ಅಂಗಾಂಶ, ಅಂಗಾಂಶದಿಂದ ಅಂಗ, ಅಂಗದಿಂದ ಅಂಗ ವ್ಯೂಹ, ಅಂಗಾಂಶದಿಂದ ಅಂಗವ್ಯೂಹ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಜೀವಕೋಶ, ಆನಂತರ ಅಂಗಾಂಶ, ಅಂಗಾಂಶದಿಂದ ಅಂಗ, ಅಂಗದಿಂದ ಅಂಗವ್ಯೂಹ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಜೀವಕೋಶದಿಂದ ಈ ರಕ್ತ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತೀವಿ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ರಕ್ತದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಟಿಶ್ಯೂ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಈ ರಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ, ಈ ಕಿವಿ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ, ಒಂದು ವಾಲ್ನ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ. ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಅಂಗಾಂಶ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಂಗಾಂಶದಿಂದ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಣ್ಣು ಆಗ್ಬೋದು, ಕಿವಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೂಗಾಗ್ಬೋದು, ಕಿಡ್ನಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಲಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಅಂಗ. ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಂಗಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಟಿಶ್ಯೂಗಳಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಿವಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹಾಲೋ, ಇದು ಚರ್ಮ, ಇದನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಮೂಳೆ ಇದೆ, ಅದು ತೆಳುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಳೆ. ಚರ್ಮ ಇದೆ, ಚರ್ಮದೊಳಗೆ ಮಾಂಸಖಂಡ ಇದೆ, ನರ್ವಸ್ ಇದೆ, ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ನರ್ವಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ಸೇರಿ ಅಂಗವ್ಯೂಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಗವ್ಯೂಹ ಅಂದರೆ ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹ, ಶ್ವಾಸಾಂಗವ್ಯೂಹ, ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನಾ ವ್ಯೂಹ. ಈ ಶ್ವಾಸಾಂಗವ್ಯೂಹ ಅಂತಂದರೆ ಲಂಗ್ಸ್. ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹ ಅಂದರೆ ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ. ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನಾ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹೃದಯ, ಹೃದಯದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜೀವಕೋಶದಿಂದ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅಂಗಾಂಶ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಗಾಂಶದಿಂದ ಅಂಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಗದಿಂದ ಒಂದು ಅಂಗವ್ಯೂಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನರಮಂಡಲ ವ್ಯೂಹ. ನರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್, ಬ್ರೈನು, ಎಲ್ಲ 4-5 ಅಂಗಗಳು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ನರವ್ಯೂಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೇನೆ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನಾ ವ್ಯೂಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಜೀವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು. ಜೀವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಹಾಗೂ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಟಿಶ್ಯೂಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಜೀವ ಟಿಶ್ಯೂಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಂಗವ್ಯೂಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಬಹುದು, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅನಾಟಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಳ ಪದರಗಳು ಅಥವಾ ಒಳಗಿನ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು, ದೇಹದ ಒಳಗಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ವರ್ಗು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಅದೇನೇ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಲೆಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕಾಲೇಜಿಗಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈಗಿಂದಲೇ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡೋ ಪಾಠ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜೋರಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಯ ಪಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್, ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್, ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೋರೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಂದೊಂದೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓದಿ ಬರೆದು ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಈಗಿಂದನೇ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ನೀಟು CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇನೆ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಓದನ್ನು ಮುಗಿಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಟಿ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಬಂದಾಗ ತಗೋತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕ್ಲರ್ಕನ್ನು ಕಳಿಸಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರು ಟಿ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಟಿ ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್